11वीं जमात के प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडे अपने ही चैनल कचूरा टिच 2.0 ते बच्चों। इस वीडियो में असीं 11वीं जमात का वातावरण सिक्ख्या का पार्ट 2 जिहड़ा कि लैके आए हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 असीं अपलोड करता है। ठीक है, जेकर नई वीडियो वेखी साडे चैनल ते जाके वेख सकते हो, तुहानूं मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो असीं कमेंट विच भी पिन कर देंगे उस वीडियो का लिंक। ये पार्ट 2 है तो इस वीडियो दे विच, ठीक है, इस पार्ट 2 दे विच ना तुहानूं वातावरण सिक्ख्या EVS के पेपर के सारे ही क्वेश्चन जिहड़े ने वो कवर कर ले गए हैं। जमात 11वीं वातावरण सिक्ख्या सितंबर 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पेपर आया सी। ठीक है, सो इस पेपर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हल किया तो इस पेपर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ध्यान दिता तो सारे ही क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कवर हो रहे सी। सो एक एक करके आप सारे क्वेश्चन का हल करांगे। ठीक है, तो हरेक प्रश्न जो पहला आपको 1 अंक का दे रखा है। तो पहला प्रश्न है अपने को वातावरण के अंगों के नाम लिखो। मैं तुहानूं जूम करके दिखाना तां जो तुहानूं आसानी नाल दिख सके। सेम टू सेम सारा पेपर चैक कर सकते हो। वातावरण के अंगों के नाम लिखो। पर आहारी किस नूं कहंदे हन, कुदरती वातावरण किस नूं आखदे हन, गरीबी की है। ठीक है, जन आंकन की है, लिंग अनुपात किस नूं आखदे ने, समुद्र तो प्राप्त होने वाले खनिजां दे नाम लिखो, शहरीकरण की है, ग्रीन हाउस प्रभाव की है। ठीक है, सो मैं जेड़े तुहानूं क्वेश्चन दिखा रहा यही क्वेश्चन के आंसर तुहानूं अगे वेखण नूं मिलणगे। ठीक है, सो हुण एक गल होर तुहानूं दस दईए, जिन्हां बच्चे ने लाइक नहीं किया सब तो पहला लाइक कर दें। तुहानूं पता ये 20 क्वेश्चन है एक नंबर वाले। ठीक है, सो गाइड नूं फरोल के लभण लग्या बहुत टाइम लगता है 20 क्वेश्चन MCQ। तो तुहाडे लई असीं सिर्फ एक वीडियो तुसीं वेखनी जिंदे विच तुहानूं 20 ਦੇ 20 MCQ क्वेश्चन दे जिहड़े कि सारे ही आंसर याद करा दिते जाणगे। सो साडी इन्नी को मेहनत लई एक लाइक जरूर कर देना। जिन्हां बच्चे ने नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, तो चैनल तो नवे हो चैनल में भी सबसक्राइब कर लेना। ठीक है, सो आने वाले पेपर जिमें कि तुहाडे जिहड़े भी रहिंदे पेपर तुसीं सानूं कमेंट करके दस देना, असीं अपलोड कर देंगे पूरे हल कीते। तो बाकी हल चल रहा है हिस्टरी ते पोलीटिकल पेपर जिहड़ा कि तुहाडा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 12वीं का जनरल पंजाबी का पेपर है। ठीक है, वो जिन्हां दे पेपर सारिਆਂ ਦੇ हल हो रहे हैं। ठीक है, सो एक बार पेपर हुण तुसीं वेख लो, हरेक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, इस तो अगे इहदा हल वेखण नूं मिलेगा। 2 अंकों में तुहाडे कोल थल मंडल अते जल मंडल विच अंतर, 2 मनुखी गतिविधियां दसो जिन्हां नाल भूमि खोर हुंदा है, 4 सैटेलाइट शहरां दे नाम। ये प्रश्न जिहड़ा पिछले पेपर 'च भी आया वा सी फिर आ गया है, आपां फिर भी कर लिया है। 5 अंकों वाले प्रश्न अपने को दे लो, डाउन की समस्या, ध्यान चक्कर के 5 पड़ाव बारे चर्चा करो। ठीक है, पेंडू खेतर दियां वातावरण समस्यावां की चर्चा करो, ये पिछले पेपर 'च भी हैगा सी। विश्वीकरण के चंगे ते बुरे प्रभाव वाला भी हैगा सी, ते नाल नाल बदले कोई क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हुण आ गए प्यारे बच्चों आंसर की। ठीक है, आंसर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो लाइक कर देना जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो जिन्होंने करता उन्होंने बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, हुण तुसीं वेख सकते हो पहला प्रश्न अपने को जिहड़े MCQ क्वेश्चन सी उन्होंने आंसर तुहानूं करा रहा है। प्रश्न अपने को वातावरण के अंगों के नाम लिखो। संजीव जैवंश और निर्जीव जैवंश जिहड़े वातावरण के 2 अंग ने। ठीक है, दूजा प्रश्न है अपने को पर आहारी किस नूं आखदे हन, पर आहारी वो जीव होंदे हन जो अपना भोजन आप तैयार नहीं कर सकते। ये जीव दूजे जीवों उपर अपनी भोजन संबंधी लोड़ां की पूर्ति करन लई निर्भर करते हैं, जिवें कि उल्ली, शेर, पंछी। मैनूं उम्मीद है प्यारे बच्चों तुहानूं ये प्रश्न याद हो गया होगा। ठीक है, इहदे नाल दी नाल उत्तर भी देता है, उत्तर तुहानूं याद हो गया होगा। कुदरती वातावरण किस नूं आखदे ने? कुदरती वातावरण बच्चों, कुदरती वातावरण तो भाव है साडा आला दुआला जिस विच संजीव और निर्जीव दोवें अंश आपस में क्रिया करते हैं। उस तो बाद गरीबी की है, अपनी आर्थिक और माली जरूरतों नूं, ठीक है, पूरा करने में असमर्थ होने नूं गरीबी कहते हैं। अगे है प्रश्न 5वां प्यारे बच्चों, जन आंकन की है। ठीक है, जन आंकन वसो के अलग अलग पहलू जिवें कि वसो विच वाधा, वंड, वसो विच वाधे के कारक आदि बारे आंकड़े इकट्ठे करने नूं जन आंकन किया जाता है। ठीक है, अगे है अपने को प्यारे बच्चों 6वां प्रश्न। ठीक है, जो कि है लिंग अनुपात किस नूं आखदे ने? प्रति 1000 आदमियों की वसों पिछे औरतों की प्रतिशत वसों नूं लिंग अनुपात आखदे ने। समुद्र तो प्राप्त होने वाले खनिजां के नाम लिखो, जिवें कि समुद्र विचों पैट्रोलीयम और आयोडीन आदि खनिज प्राप्त होंदे हन। फिर अपने को शहरीकरण की है। शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिस दे राही ज़्यादा संख्या में लोग पूर्ण रूप में शहरों में वस जाते हैं। फिर है अपने को प्यारे बच्चों 9वां प्रश्न, जो कि है ग्रीन हाउस प्रभाव की हुंदा है। ठीक है, किवें पैदा हुंदा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वध होने लई ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुंदा है। ठीक है, वध हो जाने नाल, ठीक है, वध होने नाल ग्रीन हाउस जिहड़ा प्रभाव पैदा हुंदा है। बेरोजगारी का मुख्य कारण की है? वसों विच वाधा ते सिक्ख्या की कमी विच बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। सिक्ख्या दे विच जिहड़ी कमी ते वसों विच वाधा, ये 2 मुख्य कारण ने। ठीक है, बेरोजगारी दे। छूत के रोग के फैलाव लई जिम्मेवार दे 2 कारक दसने। छूत का रोग किवें बच्चों फैलता है? ये फैलता है, पहली गल तो यह खराब सेहत प्रबंधन, भोजन की कमी और दूषित जल और हवा के कारण छूत दी जिहड़ी बीमारियां फैलदियां हैं। ठीक है, जो मैं तुहानूं दसता है उनका आंसर। उस तो अगे है तुहाडे कोल प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न,
उस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम दसो जिहड़ी बाल मजदूरी ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਤੀਜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। PDF ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ PDF ਅਪਲੋਡ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਵਜੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਥਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਣਿਜੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮੰਡਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਲੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ 2 ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਗਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭੂਮੀ ਖੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਨੋਇਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੜਗਾਓਂ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ MCQ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਰੈਲਫ ਅਮਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਰੈਲਫ ਐਮਰਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੀ ਥਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਸੋਂ ਵਿਸਫੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਸੋਂ ਵਿਸਫੋਟ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਪਦਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਵੰਡ,
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਦੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ। ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 5 ਪੜਾਵ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਲੋਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਘਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5th ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 5th ਪੜਾਅ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੋਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਅ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਚਾਰਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਉਪਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਲੂਣੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ, ਭੂ ਖੁਰਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂ ਖੁਰਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ
ਵਿਅਕਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਲਪ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਗੈਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੋਵਾਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜੀ, ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਕਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਸੁਮੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੂਟੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਪੱਖ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਘਟਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੱਭਿਅਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ, ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿੱਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਸ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਭਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸੰਗਠਨ, ਅਵਨੀਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪਤਨ, ਭੂਮੀ ਖੁਰਨ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਲਫ ਐਮਰਸਨ, ਹਨੇਰੀ ਥਾਰੂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ PDF ਮੇਡ ਬਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਕਚੂਰਾ ਟੀਚ 2.0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।